लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमाया नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समिपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। गुरु उपसदन माने गुरुंक पाखकु शुद्ध उद्देश्य सहित जीवा। मनुष्य जीवनर ए निर्णय सबुठारु महत्वर क्षण होइथाए। काहींकिना शुद्ध उद्देश्य ठीक उद्देश्य शुद्ध आचरण गुरुंकर सेवा करिबार अभिलाषा गुरुंक समक्षरे निज अहंकार समर्पण आउ विनम्रता महान ज्ञानर संभावनार द्वार खोली दिए। कौन से महान ज्ञान जहाकु पाइबार आह्वान प्राचीन ऋषि पूर्वरु करि आसुछन्ति। कौन थिला प्रजापतिर से कथन जहाकु विचारक प्रजापतिर ज्ञानर घोषणा पत्र कहन्ति। असुरगण की जय, असुरगण की जय, गणाध्यक्ष विरोचन की जय, गणाध्यक्ष विरोचन की जय। देवता दमन करिबे आउ आम असुरंक ठारु दयार आशा करिबे। से छल करिबे आउ आम ठारु न्यायर आशा रखिबे। सेमाने आम नगर को ध्वंस करिबे आउ आम ठारु शांत रहिबार आशा करिबे। देवता असुरंकर हत्या उपरे हत्या करि चालिबे आउ सेमाने आमको बारंबार युद्ध पाई आह्वान करिबे आउ आम ठारु से युद्धर आशा करिबेनी। कोन यह संभव? असुर गणाध्यक्ष विरोचन की जय। केबे अन्न केबे जल केबे पशु केबे मधु केबे अमृत तो केबे स्त्री पाई से असुरगणक सहित अन्याय करिबे आउ आमको हिंसक आउ क्रूर कहिबे एहा आमको स्वीकार नुहे। काली पुणी देवतांकर राजा इंद्र सरस्वती पार करथवा आमर असुर बंधुंकर हत्या करिले। एबे असुरगण सभा कुहंतु कौन व्यवहार करा जिवो देवगणक सहित? विजयर अभिलाषारे उन्मुक्त असुरगण प्रथमे युद्ध को जितिबार रहस्य तो जान। मरिबा मारिबा पाई उन्मुक्त असुरगण प्रथमे अमृत्यर रहस्य तो जान। शुक्राचार्य गणसभा को जहाँ भी कहिबार अछि सफा सफा कहंतु। प्रथमे विनय शिख विरोचन। क्षमा आचार्य। एही विनय मर्यादा शुद्ध उद्देश्य युद्ध कामना असुरगण को देवगण ठारू अलगा करे। कथा कथार हिंसा एहा तुमर विनाशर कारण हेबो। असुरगण एठारे युद्धर आराधनारे लागिछन्ति आउ देवगण सेठारे सृजनर आराधना आउ सत्यर खोजरे लागिछन्ति। एथिपाई युद्धरे असुरगण देवगणक ठारू बारंबार हारि आसुछि। काहींकि नामे युद्ध सत्य पाई नुहे असत्य पाई करि आसुछन्ति। जदि असुरगण युद्ध जितिबाकु चाहुछि तो असुरगण प्रथमे से सत्य को जानन्तु। से स्वयं को जानन्तु जहा शुद्ध अटे, जहा विनाश आ मृत्यु भोक आ सुसरु अलगा अटे, जहा दुख आ सुखरु अलगा। जीए से स्वयं को जानी निए से निजर सबु कामना को पूरा करि परिबो, निजर सबु इच्छा को पूरा करि परिबो। आचार्य तो कौन आपण से स्वयं को जानी नाहंती? मु से स्वयं को जानिछि किंतु से स्वयं सहित साक्षात्कार कराइबा पाई प्रजापति ही श्रेष्ठ आचार्य। तो आमे समस्ते जीवा प्रजापति पाखको। मूर्ख ज्ञान देबा कि न देबा तुमर नुहे, प्रजापति उपरे निर्भर करे। तो आमे कौन करिबु आचार्य? असुरगण मध्यरु कौनसी यज्ञ गण को प्रजापति पाखक पठा जाऊ, ताहले गण अध्यक्ष विरोचन को छड़ा आउ के यज्ञ होई परिबो? इंद्र आचार्य इंद्र देवगणंकर ए सभा तुमको चयन करके प्रजापति पाखक पठाऊछि। प्रजापति ठारू से ज्ञान प्राप्त करिक आस
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେବ, ଅସୁର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପ୍ରଜାପତିଠାରୁ ସେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଜାଣିକି ଆସ, ଯାହା ପାପରୁ ଅଲଗା, ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଲଗା, ମୃତ୍ୟୁ, ଶୋକ, ଭୋକ, ଶୋଷରୁ ଅଲଗା। ସେହି ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଯଜ୍ଞର ସମିଧା ନେଇ ପ୍ରଜାପତି ପାଖକୁ ଯିବ। ଜ୍ଞାନର ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିବ। ପ୍ରଜାପତିକୁ ହିଁ ନିଜର ମାତା, ପିତା, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆଉ ନିଜ ମିତ୍ର ଭାବିବ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ। असुरगण की जय। ଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଚନ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବ। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। रोशन की जय। गणाध्यक्ष विरोचन की जय। ଇନ୍ଦ୍ର, ଦେବଗଣଙ୍କର ଆଶା ଏବେ ତୁମ ଉପରେ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିନା ଫେରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ବିରୋଚନ ସମିଧାର କାଠ ପାଇଁ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ନେଲା। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠକୁ ଏକାଠି କରି ସମିଧା ବନେଇ ନେଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ସମିଧା ନେଇ ପ୍ରଜାପତି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞର ସମିଧା ନେଇ ଆସିଛି। ମୋତେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଯାଅ, ସମିଧାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପିତ କରିକି ଆସ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ସମିଧା ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବି ଏଠାକୁ ହୋଇସାରିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି, ମୁଁ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନର, ନିଜ ବାସନାର ସମିଧା ନେଇ ଆସିଛି। ୟାକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତପର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳାଇ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯାଅ, ସମିଧାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପିତ କର। ଏଠିକି ବି ଆସି ପଡ଼ିଲ, ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି ବିରୋଚନ। ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନ ନେଇଯିବ। ଏଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ଜିତିବାକୁ ଦେବିନି ଇନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୋଗ୍ୟତା କରିବ। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରି ନାନା ପ୍ରକାରର ସେବା କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରିଲେ, ବିରୋଚନ, ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ଏବେ କୁହ, ତମେ 2 ଜଣ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠାରେ ରହିଲ? ପ୍ରଜାପତି, ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ପାପ, ଜରା, ଶୋକ, ମୃତ୍ୟୁ, ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଯିଏ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନିଏ ସେ କୌଣସି ବି ଲୋକରେ ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବ। ତାର କାମନା ପୂରା ହୁଏ। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ। ତମେ 2 ଜଣ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଦେଖ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ। ଯେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଦେଖ, ଆଉ ଯାହା ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ତାହା ଅମୃତ ଅଟେ, ଅଭୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ, ପୁଣି ଯିଏ ଜଳ ଆଉ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ କିଏ? ସେ ଯିଏ ଏଠାରେ ଆଉ ସବୁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯାଅ, ଜଳରେ ଭରା ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇ ଆସ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳରେ ଭରା ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ତୁମେ 2 ଜଣ ଜଳରେ ଦେଖ। ଆଉ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଆମେ ସ୍ୱୟଂକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି, ଚୁଟିରୁ ନେଇକି ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ତୁମେ 2 ଜଣ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଭଲ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିକି ଆସ। ଆଉ ପୁଣି ଜଳରେ ଦେଖିକି କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଆମେ ସ୍ୱୟଂକୁ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆଭୂଷଣରେ ଦେଖିଲୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ଏହି ଆତ୍ମା ଅମୃତ ଆଉ ଅଭୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନେଲି ପ୍ରଜାପତି।
ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଗଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣିକି ହିଁ, ତାର ସାକ୍ଷାତକାର ନ କରିକି ହିଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଭାବେ ତାର ଜୀବନରେ ହାରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। गणाध्यक्ष विरोचन की असुरगण की गणाध्यक्ष विरोचन की असुरगण की असुरगण की ଅସୁରଗଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣି ନେଇଛି। ଏ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏ ଶରୀର ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀରର ଉପଭୋଗ କର। ଏ ଶରୀର ସହିତ ପ୍ରେମ କର। ଯିଏ ଏ ଶରୀରର ସୁଖ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ସେହି ଏ ଲୋକରେ ଆଉ ପର ଲୋକରେ, ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ପର ଜନ୍ମରେ ସୁଖ ପାଏ। असुरगण की विरोचन की असुरगण की गणाध्यक्ष विरोचन की असुरगण की ଶରୀରର ସୁଖ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଅସୁର। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଯଜ୍ଞ ନ କରିବା ବାଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରଖିବା ବାଲା, ଦାନ ନ ଦେବା ବାଲାଙ୍କୁ ଅସୁର କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଏହା ବୁଝିଥିଲା? ଯଦି ଏ ଶରୀର ହିଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କରଣ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ, ତ ଶରୀର ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଆତ୍ମା ବି ଅନ୍ଧ ହେବ। ଶରୀର ଅପଙ୍ଗ ହେଲେ ଆତ୍ମା ବି ଅପଙ୍ଗ ହେବ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆତ୍ମା ବି ମରିବ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମଲ୍ହା, ମୋତେ ପୁଣି ସେଇ ତଟକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ବିରୋଚନ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ପୁଣି କେମିତି ଆସିବାକୁ ହେଲା? ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଏ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଅଟେ, ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କରଣ ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲେ ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ, ତ ଶରୀର ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଆତ୍ମା ବି ଅନ୍ଧ ହେବ। ଶରୀର ଅପଙ୍ଗ ହେଲେ ଆତ୍ମା ବି ଅପଙ୍ଗ ହେବ। ଶରୀର ମରିଲେ ଆତ୍ମା ବି ମରିବ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଭଗବାନ। ଏବେ ତୁମେ ସଫା ସଫା ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁଛ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କର, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟ କହିବି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାପତି ସହିତ ରହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଜାପତି ତାକୁ କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତାହା ଅମୃତ, ଅଭୟ ଅଟେ, ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଘରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଫେରିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବଗଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ସତ୍ୟ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ଅପଙ୍ଗ ହୁଏ ତ ବି ଆତ୍ମା ଅପଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀରର ହତ୍ୟା ହେଲେ ବି ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତାର ହତ୍ୟା ହେବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସେ ପୀଡ଼ା ଆଉ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମଲ୍ହା, ମୋତେ ପୁଣି ସେହି ତଟକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଫେରିଆସିଲ କାହିଁକି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ସତ୍ୟ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ଅପଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ଆତ୍ମା ଅପଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିପାରିବ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବୁଛ ଇନ୍ଦ୍ର। ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ଏଠାରେ ରୁହ, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇବି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ର
ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରର ଅଭିଳାଷାରେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କଠାରେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଯେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ, ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତାହା ଅମୃତ ଅଟେ, ଅଭୟ ଅଟେ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିନା ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନା ନିଜର ନା କୌଣସି ଅନ୍ୟର ଜଣାଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିନା ନିଦ୍ରା ତ ପାଖାପାଖି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅଟେ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମଲ୍ଲାରୁହ, ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ କିଛି ବର୍ଷ ଆହୁରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କର। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇବି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଜାପତି ଇନ୍ଦ୍ରର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ପାଇବାର ଅଭିଳାଷାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ବତେଇ ହିଁ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଏହା ସତ୍ୟ କି ଏ ଶରୀର ନାଶବାନ ଅଟେ, ମୃତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଅବିନାଶୀ ଅମୃତ ଆତ୍ମା ଅଛି। अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। ଏ ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି କରେ। ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ବୁଝେ, ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖରୁ ଅଲଗା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ଆକାଶ ଅଶରୀରୀ ଅଟେ, ଆକାରହୀନ ଅଟେ। ମେଘ ଅଶରୀରୀ ଅଟେ, ବିଜୁଳି ଆକାରହୀନ। କିନ୍ତୁ ମେଘ ଆଉ ବିଜୁଳି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆକାର ନିଅନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଆକାଶରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆକାଶ ସେମିତି ରୁହେ, ଆତ୍ମା ସେମିତି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବାଦଲ ଭଳି ଆସନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଏହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତି କି ସେ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ଦେହ ମୁକ୍ତ ହେଇ ହସି ଖେଳି ଆନନ୍ଦରେ ରମଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ଶରୀର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ବଳଦ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ରେ। ଦେବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ତ କିଏ ଦେଖେ? ଦେଖେ ଆଖି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଯେବେ ତମେ ଶୁଣ ତ ଶୁଣନ୍ତି କାନ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଯେବେ ତମେ ଶୁଙ୍ଘେ ନାକ, କିନ୍ତୁ ଶୁଙ୍ଘିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବଳ ଉପକରଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଉପାସନା କର, ଶରୀରର ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନୁହେଁ। କ'ଣ ଉପନିଷଦର ଋଷିଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ? କି ସେ ଚିନ୍ତନ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମାଜର ଅଟେ ଯେଉଁଠାରେ ବୃହତ୍ ସମାଜ ଶରୀରୋନ୍ମୁଖ କେବଳ ଶରୀର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି? ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ପଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ଭାଗ ଶରୀରର ସୁଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଭୋକ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି। କ'ଣ ଅସୁରଙ୍କର ହିଂସାରୁ ହିଁ ଦେବ ଆଉ ଅସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସମାନତା ସମାପ୍ତ ହେବ? ଯଦି ସେହି ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ, ତ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି, ହିଂସା କାହିଁକି? ଜଣେ ଅଭାବରେ ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦାନ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ? ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବଞ୍ଚୁଛି ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ? ଜଣେ ଘୃଣା କରୁଛି ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ? ଯଦି ଏହା ଯଜ୍ଞ, ତ ଆମେ ସେହି ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି ନ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମାର ଏକାତ୍ମତାର ଘୋଷ ଅଛି? ଦେବ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ବାଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖ, ଆଉ ଭେଦକୁ ଭୁଲ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତିର ଆଦେଶ। ଦେବ, ଏ ଶରୀର ହିଁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମୁଁ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୱାନ, ଧନବାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ,
କିମ୍ବା ଶକ୍ତିମାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିନୟ ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ହିଁ ଜଣାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦେବ, ଯଦି ତୁମେ ସବୁ କାମନା ଉପରେ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ଏ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା, ସମର୍ପଣ ଆଉ ସେବାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। मृत और अमृत के बीच सिर्फ प्रश्नों की चुनौती खड़ी है। कौन से हैं वे प्रश्न जो हर शिष्य को अपने शिक्षक से करने चाहिए? देखिए अगले प्रकरण में गुरु शिष्य संवाद की प्रस्तुति महाभारत के रोचक प्रसंग यक्ष प्रश्न के नए संस्करण से। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूतगङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।